इधर दूसरे स्टेट में आया तो पहले जब मैंने लैंग्वेज सुना इधर का हेगिदरा नीवो चन्नागिदरा, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था वो, मतलब क्योंकि अपनी लैंग्वेज हमारी ट्रीटेड मी वेरी वेल। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई फ्रेंड्स आल्सो, फॉर माई बैचमेट्स हु वर विद मी थ्रू आउट द जर्नी। तो बहुत सपोर्टिव रहे वो मेरे साथ। मुझे अब ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋಕ್ಕೇನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದಬೇಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಳೇದಾಗಿದೆ ಭಾಳ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ पुरानी मेमोरीज है। ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, जब हमने डिग्री खत्म की थी तब यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाई गई, ठीक है। इसमें हमको तो थोड़ा मौका मिला वो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चेतन बाकी तो बताएगा कितने क्लास हमने दिए होंगे उधर। बहुत कमी क्लास दिए अपने, कितना ऑलमोस्ट मुझे तो अभी याद भी नहीं है कितना लिया है मैंने, बट सब बहुत मेमोरीज है, बड़ा मेमोरी है नम कॉलेज ಅಲ್ಲಿ। और ये जो एनसीसी बिल्डिंग, इसमें तो मुझे मौका नहीं मिला पर्सनली, लेकिन चेतन को मिला है। ये थोड़ा बताइए। मैं एनसीसी कैडेट हूं ना, मेरे को अंदर जाने का मौका मिला है, बहुत अंदर जाने का बहुत मौका मिला है। देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग है, 1950s की है ऑलमोस्ट। यस, ये 1950s का है, 1950s की बिल्डिंग है। अभी इसको बिल्डिंग भी बहुत बड़ा है। इसको डिमोलिश करेंगे कि नहीं? ये जरूर करेगा, इसको शिफ्ट करेगा। इसको शिफ्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो नई बिल्डिंग है हमारी, इसका एक जबरदस्त व्यू है। अगर ये हटाएंगे तो उससे एक बेस्ट व्यू बन सकता है, एक पार्क भी बन सकती है, स्टूडेंट्स फिर आराम से घूम भी सकते हैं। इसका ये जो एंट्री पार्ट है, आप दिखा सकते हैं लोगों को कैसा ब्यूटीफुल सीन है इधर से। तो यहाँ से एंट्री होती है हमारे कॉलेज नई बिल्डिंग की। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन शायद मैकेनिकल वाले जो जूनियर्स हैं उनको अभी मौका नहीं मिला शायद। नहीं नहीं, ए जूनियर सभी उधर ಎಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. MBA ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಸಿ ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. सही बात है, ज्यादा तो नहीं। हाँ आ जाओ, अब दिखाएंगे हम। इसमें रूम भी जो है, क्लास रूम्स हैं, बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯಾ? हाँ, मतलब कॉलेज के बारे में बोलना। तो UBTT कॉलेज की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। मतलब अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, बाद में जब यहाँ से आउटपुट होते हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट होने के, ठीक है। तो लेकिन फैकल्टी की जहाँ तक बात है, तो मैंने जहाँ तक सुना है कि हर कोई टीचर पेरेंटल रोल, जिसका मतलब उनको रोल अदा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो पेरेंटल रोल मुझे देखने को नहीं मिला। मतलब बच्चों को वैसा ट्रीट नहीं करते, पढ़ाते तो ठीक ठाक है, मतलब उतना भी ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन पेरेंटल रोल टीचर्स नहीं अदा करते हैं इधर। आपके हिसाब से क्या, वो आप बताइए अपने ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ ಬಾರೆ में। ಟೀಚರ್ಸ್ ನೀನು ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಅವ್ರು ಬರೀ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಬಂದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಂಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಥರನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹಂಗೆ ಬಂದೆ. ಏನೋ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಮೆಮೊರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸೊ ಮನ್ಸು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರಿನ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. So can you tell me about your bad memories and good memories about this college? मेरा अगर बैड मेमोरीज की बात करें तो ऑलमोस्ट जो इंटरनल्स रहते थे हमारे कॉलेज में, वो बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप के रहते थे, क्योंकि एक्सटर्नल हमारे को बहुत इजी होता था, पढ़ाई करते थे अच्छे से, लेकिन इंटरनल में कुछ मौका नहीं मिलता था, टाइम गैप भी नहीं मिलता था, और जो असाइनमेंट्स रखते थे टीचर्स, और जो नए टीचर्स भी आते हैं मतलब हमारे जनरेशन के, उनको भी वो आदत लग जाती है। जैसे कि पुराना सिस्टम है, अगर मैं जब आया था इधर कॉलेज, मुझे भी मूड ऑफ हुआ था, क्योंकि 1950s का कॉलेज है। यहाँ पर बिल्डिंग्स को देख के मुझे जैसा लगा ये वो अंग्रेजी ज़माने का वो अलग ही बिल्डिंग था। लेकिन टीचर्स जो है बहुत अच्छे मिले, लेकिन कुछ टीचर्स हैं, मतलब अभी नाम लेने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, जैसे कि हमारा चेतन सर था, आपका ही नाम है उसका, वो बहुत ही ज़बरदस्त है टीचर पढ़ाने के लिए, और अभी भी है, वो अभी UBTT में पढ़ा रहे हैं। तो उनसे जो हमारे जूनियर्स यहाँ पर आएंगे UBTT में, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि वो करंट जनरेशन के टीचर हैं और उनका सपोर्ट तो हमेशा रहेगा इनके साथ। तो बैड मेमोरीज की चेतन ने बात की थी, तो ऑलमोस्ट मेरा बैड मेमोरी तो वही है। एक तो मेरा जो बैकलॉग्स आए थे, वो 18 बैकलॉग्स आए थे, वो एक ज़बरदस्त बैड मेमोरी थी, जो मैं इसको मैं शायद कभी भूल पाऊँगा, क्योंकि वो अलग ही मसला हो गया था उस वक्त जब कोरोना वायरस चल रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ, VTU ने एक सर्कुलर निकाला था कि जो भी आउटसाइडर्स है मतलब हमारे कॉलेज में, वो आराम से जा सकते हैं घर और उसके बाद एग्ज़ाम लिख सकते हैं।
लेकिन जब मैं वहाँ से आया वापस तो पूरा सेकंड सेम भी बैक डाला उन्होंने, और जो फर्स्ट सेम की 6 थी वो भी बैकलॉग आए। उसके बाद रेगुलर 9 सब्जेक्ट्स थे वो एक साथ फिर लिखने पड़े मेरे को। टोटल तो कितना fortunately, सब्जेक्ट लिखा तूने? टोटल मैंने 24 सब्जेक्ट्स, आई हैव रिटन 24 सब्जेक्ट इन वन अटेम्प्ट एंड आई हैव क्लियर्ड दैट फॉर्चुनेटली। 24 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೋಸಿನ್. So welcome back friends and good afternoon. So today I am with Chetan, one of my best friends in our college BBDTC. तो आज इनके साथ हम बात करेंगे 4 ईयर की जर्नी, जो हमको 4 ईयर जर्नी रही इंजीनियरिंग में, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंजीनियरिंग में कैसा रहता है, कैसी पढ़ाई रहती है, और जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, if anybody wants to join the engineering, so this should be the beneficial video I think definitely, so that they can take the experience from my friend also Chetan. So Chetan, अगर हम बात करेंगे जब हम पहले आए थे कॉलेज में, मतलब पहला जो दिन था तो कैसा फील आया था उस वक्त जब आप ज्वाइन हुए थे? ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಕರ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋಕ್ಕೇನೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಓದಬೇಕಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನು ಇಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ರೂಢಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ವಿ, ಫೇಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಬಂತು. तो उसके बाद जब हमारी ब्रांच एंट्री हुई थी, मतलब सेकंड सेम के बाद, तो वो कैसा फील था जब हम एंट्री हो गए अपने डिपार्टमेंट में? वो एक अलग ही लेवल का ये था, तो आप उनके बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಿ ಸೈಕಲು ಸಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ನಡೀತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಭಯದಲ್ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ವಿ. ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದ್ವಿ. ಮೋಸಿನು ಸೊ ಕಾಶ್ಮೀರಿಂದ ಬಂದಾರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಾನೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ಕಾಶ್ಮೀರ್ से मेरा फ्रेंड है, काश्मीर का मेरा फ्रेंड है करके. और 2 बंदे और ये अरुणाचल प्रदेश का आदित्य और राजनाथ, वो दोनों का है थोड़ा अलग अलग कन्वर्जेशन था. थोड़ा वो काश्मीर से है ना, थोड़ा अलग रहेगा. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ अपना कन्वर्जेशन ಜಾಸ್ತಿ बहुत हुआ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ಮುಗೀತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಾಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಒಂದು ವಿ ಟಿ ಯುದವ್ರು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟರು, ಏನಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೋಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಕರ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಕರ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 24 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಾಗಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಮೋಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅವನ ನೋಟ್ಸನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. तो वो भी एक अलग ही लेवल का जर्नी था. वो मुझे अभी तक याद है कि कैसे वो बैकलॉग्स फिर हमने क्लियर किए थे, वो कैसा सिचुएशन था. वो मेरे को इसलिए पता है, आई कैन फील दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट फील दैट वन जस्ट बिकॉज अवर 24 सब्जेक्ट्स इज नॉट अ जोक टू राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. तो ये एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, जो मैं हमेशा याद रखूँगा शायद अपनी ज़िंदगी में. तो और जो चेतन, जो हमारी फैकल्टी थी आज तक, तो कैसा बिहेव रहा उनका टुवर्ड्स स्टूडेंट्स? मतलब अगर आपके पास कोई पॉजिटिव भी है कहने के लिए, मतलब हम पूरा तो नेगेटिव नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं. कुछ आपको पॉजिटिव याद रहेगा तो आप बताइए. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸನ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ನೇ ಓದಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನೀನು ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ NCC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ NCC ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಾನು NCCಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, NCCಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, NCC ಒಳಗೆ ಹಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, RD ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಕ್ರ NCCಗೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸಮ್ ಬಂದಾಕ್ರ NCCಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೇನೋ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ.
ಸೊ ಏನೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋದಾಕರ ನನಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗಿಯಾ, ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಕ್ಲಾಸು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತರು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಬೇಕಾ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ನನಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಳಿಸಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆಚೆಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ 90% ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೋ 10% ಜನ ತುಂಬ ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕುಗ್ಗೋ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. और जो हमारे नए स्टूडेंट्स अगर आएंगे जूनियर्स वगैरह, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि इफ़ यू हैव टू पास द इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स, सो यू शुड नॉट फोकस ऑन द मार्क्स. ओके, सो स्पेशली इन द गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें क्या रहता है कि आपको इंटरनल बहुत, जैसा कि चेतन ने अभी बताया कि बहुत कष्ट रहता है वो, तो उसके लिए आपको क्या करना, नोट मेकिंग आप स्टार्ट कीजिए इंजीनियरिंग में. अगर आपने नोट मेकिंग स्टार्ट किया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी बैकलॉग नहीं आएगा. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर एक दिन में वो सब कुछ सर्च करके अपने लैपटॉप से वगैरह इधर से एक आएगा, एक चैप्टर लेते हैं लैपटॉप में, एक चैप्टर फोन में, उधर से बुक्स वगैरह करते हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा. अगर आपको एक ऑर्गेनाइज नोट है आपके पास, एक कोड शीट्स पे लिख के मॉडल वाइज, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा आपको स्कोर करने में भी, और पास तो हो ही जाएगा, वो तो मेरी गारंटी है आपको. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೂ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ, ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪೇಜ್ ಬರೀರಿ, ಆದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬರೀ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ VTO ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಜನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾರೇ ಬರೀರಿ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಏನೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ 90% ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಯಾರೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं मतलब कुछ मैसेज देना चाहूँगा मतलब जूनियर स्टूडेंट्स को, अगर उनका ऑप्शन सिर्फ है प्लेसमेंट, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको पहले से ही मतलब हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा. क्योंकि हमने तो खुद नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था. इधर मेरे पास, अगर चेतन के पास है तो ये भी आपको बताएगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये एप्टीट्यूड वगैरह वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो टेस्ट अगर आपका निकल गया उसके बाद आपके लक पे डिपेंड है, और आपकी कम्युनिकेशन कैसे, इंग्लिश स्किल्स कैसे आपकी, तो उस डिपेंड पे आपको पक्का मतलब ये गारंटी के साथ आपको लेंगे वो प्लेसमेंट ऑफिसर्स. वो चेक करते हैं आपकी लेवल क्या है, कम्युनिकेशन लेवल क्या है, कर सकते हैं आपको कम्युनिकेट. अगर आपको बेंगलोर जाना है, वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा आप ध्यान दें. ठीक है. और इधर से मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डेली बेसिस पे वो वर्ड्स वगैरह है ना, मतलब वोकैबुलरी एक में ऑप्शंस के साथ डाल देता हूँ. उधर से भी आप मतलब अगर वो डेली वर्ड्स आप यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, तो चेतन क्या बताना चाहेंगे अब अपनी तरफ से, आप जो प्लेसमेंट लेना चाहिए लेटर ऑन, उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटेजी भी बोलिए. ಸೊ ಅವರು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವರು ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡೈಲಿಯಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಬರೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ನಾನು ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕೇ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪ, ಸೊ ಇವನು ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಇವನು ಕ್ಯಾಪೇಬಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾರೇ ಆದರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ
ಕೋಚಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಕ್ಕಾರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಆಚೆ ಸಿಕ್ಕಾಕರ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಕಾಬ್ಲರಿ ಆಗ್ತಾನಂತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವೆಕಾಬ್ಲರಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. तो इंटरव्यूज़ के बारे में जहाँ तक चेतन ने भी बोला कि इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मार्क्स लेके आना, ठीक है। और मैं भी आपको ये बताऊँ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और टीचर्स को देखा भी है कि वो कैसे मार्किंग करते हैं, ठीक है। अगर आपने मतलब पेजेस ज़्यादा लिखे हैं, जो आपको मतलब आज से डालना पड़ेगा, स्टोरी राइटिंग का आदत डालना पड़ेगा आपको, जो भी आपको आता है मतलब अपनी लैंग्वेज में आपको समझना है, चाहे कन्नड़ा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसमें थोड़ा सा समझना है कंसेप्ट को, वो आप अपने वर्ड्स में कौन भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी लिख लो लेकिन बस 1-2 पेज होना चाहिए, वरना टीचर को लगता है कुछ लिखा है तो डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। ऐसा ही चलता है, मार्क्स तो लिखेगा जब पास तो जरूर होगा। जब तुम लिखोगे तो पक्का पास हो जाओगे। कुछ क्या करते हैं, मैंने देखा है सीनियर्स को भी देखा है मैंने, कि वो क्या आते थे एग्जाम देने के लिए बस 10 मिनट के बाद भाग जाते थे वो, क्योंकि वो पढ़ के नहीं आते थे। चाहे 1 नाइट की सेक्शन फॉर पास द इंजीनियरिंग, वी हैव एक्सपीरियंस सो फार, तो आराम से आप 1 नाइट में भी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। 1 नाइट ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ दैट इज टफ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಸೇಮ್। ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ. एंड पेरेंट्स को भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, इफ द पेरेंट्स आर वाचिंग दिस वीडियो, तो उनको अपने बच्चों के साथ सपोर्ट रहना चाहिए। अगर किसी को बैकलॉग आता है तो ये कोई इशू नहीं है। इंजीनियरिंग में मतलब ये कहा जाता है बैकलॉग इज दी बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग। सो इसमें डरने की बात नहीं है, बैकलॉग्स आगे रहेंगे इसमें इंजीनियरिंग में, ये कोई इशू बड़ा नहीं है, तो इसीलिए पेरेंट्स को भी सपोर्टिव रहना चाहिए। और चेतन, टीचर्स के बारे में थोड़ा बोलिए, आप उनको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जो हमारे सिस्टम में अभी तक हमने देखा, तो क्या चेंजेस रहने चाहिए हमारे डिपार्टमेंट में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो इंजीनियरिंग में, उनको कैसे सपोर्टिव रहना चाहिए, तो वो आप थोड़ा ಸೊ मैं एक वर्ड में बोलना हो तो चेतन सर है ना, उस तरफ रहना ಅವ್ರ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಸರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬರೀ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನಮಗಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜೊತೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವಿನಾಶ್ ಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನರ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡರ್ ಚೇಯು ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಿಂದ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದು ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭಯ ಬೀಳಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. चेतन ने ज़बरदस्त बात बोली ना, क्योंकि मैंने भी देखा ये पूरी इंजीनियरिंग जर्नी में, आई हैव सीन दिस मच इन माय इंजीनियरिंग जर्नी दैट स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेक्टिव विद द टीचर्स। मतलब वो घबराहट हो जाती है कि वो सवाल भी नहीं कर सकते। सपोज अगर आप 12th में होते थे, PU फर्स्ट सेकंड में होते थे, तो वहाँ पर जब भी कोई टीचर क्वेश्चन करता था तो हम रेडी होते थे मतलब आंसर देने के लिए। सपोज व्हाट इज न्यूटन, थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन था हम यहाँ से पढ़ के बोल देते थे। यहाँ पर अगर आपको 12th का कोई भी कंसेप्ट याद होगा, वो भी इंसान मतलब टीचर्स के सामने पूरा ब्लैंक हो जाता है, बोल ही नहीं पाता। अगर आपको इंजीनियरिंग में कोई पूछे न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, वो तो सभी को पता है, बच्चे को पता होगा। लेकिन इंजीनियरिंग में अगर आपको बोलेंगे यही क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आप आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये डर रहता है इंजीनियरिंग में, क्योंकि सपोर्ट भी नहीं रहते टीचर्स के साथ। इसीलिए क्या है, मेरे हिसाब से टीचर्स के साथ एज पॉसिबल इंटरेक्ट रहना चाहिए। लेकिन उसमें सिर्फ स्टूडेंट का रोल नहीं है, टीचर्स का रोल। अगर वो ही सपोर्टिव रहेंगे तभी तो बच्चा अच्छे से। टीचर्स बहुत सपोर्टिव है अपने कॉलेज में, लेकिन थोड़ा डर भी है। डर भी है, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स आर जस्ट लाइक पेरेंट्स। द पेरेंट्स आर केयरिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, सो दैट शुड आल्सो हैपन इन द इंजीनियरिंग कॉलेज। ಭಯ ಪಡೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಏನೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ, ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಾರ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ನಾನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಯ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. And one thing I also want to add over here, that is the assignment and record book problem. It's the major problem in the colleges. Just because we are living in the era, we are living in the period where artificial intelligence has taken a bloom in this particular era, right? तो हमारे टीचर्स जो है वो क्या करते हैं, आज भी वही पुराने फटे असाइनमेंट्स दे देते हैं सब्जेक्ट्स के. सच में उसमें मतलब मैं क्या कहता हूँ 0% भी उसमें कोई किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं है. इसमें टीचर का फॉल्ट नहीं है, वो सभी यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है. वो 10 साल पुराने की सिलेबस लेके अभी पढ़ा रहे तो क्या फर्क पड़ता है, उसके में नहीं. पुराना सिलेबस वही देते हैं, उनको पता भी है टीचर्स उसका कोई फायदा ही नहीं. मेरे हिसाब से अगर मतलब मैं बोलूँ उसमें कुछ एडिशन करना चाहूँ कि क्या उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है असाइनमेंट सर्टिफाइड बुक्स का, तो एज मच एज पॉसिबल टीचर्स जो है उनको स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक देना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड, कोई मसला नहीं, चाहे कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड हो, अगर सब्जेक्ट रिलेटेड हो उनको उठाना है बोर्ड पे. तो थोड़ा वो एक तो उनका डर भी हो जाता है, मतलब भाग जाएगा, फियर स्टेज फियर जो होता है वो भी भाग जाएगा, ठीक है. और उनका कम्युनिकेशन भी ग्रेजुअली उससे इंक्रीज हो सकता है. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೀಚರ್ಸು ಕರೀತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಬಹುತ್ ಡರ್ ಹೋತಾ, ಅಂದರೆ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಅಸಹ್ಯ ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಭಯನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಗ್ಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನರೇ ಬರೀ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡು ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯಾರೇ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕರೆದಾಕರ 5 ನಿಮಿಷ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಬಂದು ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ನನ್ನ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಸರು, ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಭಯನ ಹೋಗುತ್ತಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 10 ಜನ ಅಂದರೆ ಒಂದು 60 ಜನ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದಾಕ್ರ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಕ್ರ 1000 ಜನದ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ತುಂಬ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕುಗ್ಗುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದನೇ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೈತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಥನಿಕ್ ಡೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें, जो भी स्टूडेंट्स चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स स्टेज पे जाते हैं, गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ये डर लगता है कि शायद मेरे को जो ऑडियंस है वो सुन रहा है. मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, ऑडियंस को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हो. सच में मतलब वो क्या देखते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आपका वो फ्लुएंसी देखते हैं इंग्लिश का. बाकी जो भी आप बोलोगे इंग्लिश को ही थोड़ा तोड़ मरोड़ कर बोलिए, आप कुछ भी बोलिए, वो उन पर मतलब फोकस नहीं जाता है. ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, इससे आपका स्टेज फियर भी बाहर जाएगा. तो वो कुछ भी नहीं सुनते आपका, सिर्फ आपका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और देखेंगे कि इसकी फ्लुएंसी कितनी है. तो उस हिसाब से तो आपका पॉजिटिव एक पॉइंट है, तो आप आराम से जा सकते हो. अगर आप ये पहले भी दिमाग में रखोगे कि अरे यार ये तो सुनेंगे नहीं, तो मेरे को क्या टेंशन है, मैं कुछ भी बोल दूँगा उधर, तो वैसा रहता है. ठीक है, तो किसी भी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है आपको मतलब ऑडियंस से, क्योंकि आप जो स्टेज पे खड़े होते हैं वही अपने में बड़ी बात है. मतलब गैदरिंग के सामने एक बहुत बड़ी बात है, वो भी कॉलेज लेवल से अगर आप खड़े होते हैं किसी स्टेज पे, ठीक है ना. ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋರಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು जैसे चेतन ने बोला प्लेसमेंट, उस वक्त आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत काम आएगा, वो हेल्प करेगा. तो चेतन 4 ईयर की अब जर्नी चूँकि समाप्त हो चुकी है, एंड हो चुकी है, अब थोड़ा सा आप बोलिए, अपनी गुड मेमोरीज भी बोल सकते हैं. ಸೊ ಮೇರಾ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬಹುತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಮೋಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿರಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿದಾನಂದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶರತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಚಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಹನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿತೀಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೋಹರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಶರಣಗೌಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 ಜನ ಹುಡುಗರು ಅದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೈದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಮಗೆ. ಸೊ मतलब हमारे जो मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स थे ऑलमोस्ट सभी कोऑपरेटिव थे, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो बाहर से था, आउटसाइडर था. मतलब मेरे साथ जो कर्नाटका पीपल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि कर्नाटक में जब मैं आया बहुत सारे अच्छे से ट्रीट किया. मतलब मुझे ये नहीं एहसास हुआ कि मैं किसी दूसरे स्टेट में हूँ. बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है. मेरे फ्रेंड्स भी, चेतन भी, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं हमारे. तो चेतन, आपकी जो यूट्यूब जर्नी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, आप थोड़ा बोलिए. मोहसिन, तुम्हारा यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट हुआ? मेरा यूट्यूब चैनल की जहाँ तक बात है, मैंने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स ट्रिक्स के साथ. तो मेरा जो मोटिवेशन था वो ये था कि मेरा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में डेप्थ था वो अच्छा था. ऑलमोस्ट 6th क्लास से मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट रहा है. अगर आपको मैं सच भी बोलूँ, मेरा मतलब ये था दिमाग में, जब इंजीनियरिंग में जाते हैं ना, मुझे यही पता था कि शायद मैथमेटिक्स है इंजीनियरिंग में. तो मेरे को इसीलिए शौक था इंजीनियरिंग में आने के लिए, वो मैथमेटिक्स के लिए. वो पता नहीं था बाद में ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो, वो तो एक्सपेक्टेशन से बाहर था. मैं मैथमेटिक्स को लेके पूरा आया था इंजीनियरिंग जर्नी में, ठीक है. तो उसके बाद 1-2 दिन के बाद जब मैंने वो ट्रिक्स डाले उस पर यूट्यूब पे, तो मुझे लगा यार ये जो कंटेंट्स है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यूट्यूब पे, तो मे बी ये नहीं चल सकता है अभी फर्दर में. तो फिर जो मेरी जर्नी जो ऑलरेडी आपने डिस्कस की हमारे ऑडियंस के साथ, वो बैकलॉग्स का जो किस्सा था, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स, व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड दैट टाइम, तो वो मुझे एकदम से माइंड में आया. तो उस वक्त मेरे को पेपर्स नहीं मिल रहे थे, नोट्स ऑर्गेनाइजर नहीं मिल रहे थे. तो मैंने क्या सोचा, मैं एक ऑर्गेनाइज्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करूँ ताकि उनको भी हेल्प हो जाए. जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए थे, सच में बोल रहा हूँ कि मैंने उसी वक्त दिमाग में ये बिठा दिया कि मुझे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स आएंगे इंजीनियरिंग में, उनको मुझे हेल्प करना है, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलात थी उस वक्त जो मैंने फेस किए. तो उसको लेके, उस मोटिवेशन को लेके मैंने वीटीयू स्टूडेंट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए, और उसके बाद थोड़े लेक्चर्स भी मैथमेटिक्स की स्टार्ट किए, और अभी भी कर रहा हूँ मैं. तो ये जो जर्नी है ये 6th सेम में स्टार्ट हुई थी, मिड 6th सेम में. हाँ, उसके बाद मैंने अपने जो मेरे साथ बैचमेट्स पढ़ रहे थे उनको अपने नोट्स प्रोवाइड किए. उसके बाद कंटिन्यूसली ऐसा ही जर्नी रहा 8th सेम तक. पूरे नोट्स मैं उनको प्रोवाइड करता रहता था. तो वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, वो पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे उनको पता होगा, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी उनको नोट्स प्रोवाइड किए थे. तो अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यूट्यूब को. जो भी वीटीयू में स्टूडेंट्स हैं, चाहे जूनियर्स है, 2nd सेम, 4th सेम और 6th सेम, उनके लिए अभी अपकमिंग डेज़ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे. तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे. और ये है हमारे फ्रेंड चेतन, इसकी भी एक चैनल है, तो इससे पूछना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई. बाद में अपना नाम भी बोलेगा ये, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है. तो जो भी मोहसिन अली 14 के सब्सक्राइबर हैं उनको चेतन को सब्सक्राइब करना है, ठीक है. तो बोलिए आप. ಸೊ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು 2nd PUC ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವನು ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟು ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿತ್ತು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಿಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವಂಥ ವ್ಯೂ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರು ನನಗೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ 2nd ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, 2nd ಸೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 5th ಸೆಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿ, ಸೊ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು
ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಾಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾಯಿತು, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಇಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸೊ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿರೋದು ದಾವಣಗೆರೆ ಇರುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೊಂದು ಚಾನಲನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬರ್ತಾ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣ ಸೊ ನಾನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಟ್ರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಾಟ್ರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೆಳೀತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊತ ನಾನು ಬಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೊಹಸಿನ್, तो एक लास्ट स्टेज पे पहुँचे हैं हम इस पॉडकास्ट में, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी हमने डिस्कशन किया, अभी बोला मैंने आपको कि स्टूडेंट्स को ऐसा बनना चाहिए कॉलेज में कि वो रेज़ कर सकते हैं अपनी वॉइस को, मतलब वो कुछ भी नहीं बोलते, मतलब HOD के पास जाना होता है तो कुछ अगर असाइनमेंट के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, फैकल्टी के बारे में प्रॉब्लम है, तो वो बोल ही नहीं सकते. तो वो चीज़ आपको एडिशन में करना है. इंजीनियरिंग में अगर आते हो आप, तो आप में वो करेज होना चाहिए. यू शुड बी बोल्ड, ओके, सो दैट यू कैन रेज योर वॉइस एट द कॉलेज लेवल इटसेल्फ. ओके, कभी कभार VTU से भी मतलब यूनिवर्सिटी से भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, उस वक्त आप कैसे अपनी रेज वॉइस कर सकते हैं, अपनी वॉइस जो है वो कैसे आप रेज कर सकते हो उस वक्त जब आप कॉलेज लेवल में ही खुद ही डर देते हो. ठीक है ना. तो चेतन, ये सही बात है ना, मतलब उनको तो ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಮಾತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆದರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೀಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಿಂದ, ಸೊ ಸರಿ ಇಷ್ಟಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಫೀಸನ್ನು ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಚೆಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಸ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕ್ವಶನನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. HOD ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. करेक्ट. तो ये सब आज थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी था ये अपनी इंजीनियरिंग जर्नी के बारे में. तो उम्मीद करते हैं, आई होप यू आर लाइकिंग दिस पॉडकास्ट. तो अगर आपको फर्दर ऐसे पॉडकास्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें ये किया है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सपोज किया है अपनी इंजीनियरिंग जर्नी को कि कैसा कैसा इसमें होता है इंजीनियरिंग जर्नी में. ठीक है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या एडिशंस हमको करने चाहिए. इसमें अगर कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो वो भी आप आई वेलकम यू ऑल इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. तो चेतन, आज के लिए इतना ही इस पॉडकास्ट में. आएंगे ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೀವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೊಹಸಿನಲ್ಲಿ 14 ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. जय हिंद. थैंक यू. सो कर्नाटक बारे में क्या बोलना चाहते हो तुम? वो भी बोलेंगे क्या?
कर्नाटका यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एज एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को कि जब मैं इधर दूसरे स्टेट में आया तो पहले जब मैंने लैंग्वेज सुना इधर का हेगिदरा नहीं ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था वो, मतलब क्योंकि अपनी लैंग्वेज हमारी ओन लैंग्वेज है, अपनी कश्मीरी लैंग्वेज, तो थोड़ा सा मुझे दिमाग में परेशानी होगी स्टार्ट। अगर मैं कॉलेज जाऊँगा वहाँ पर अगर फैकल्टी ऐसे ही बातें करेंगे निम्गे आयता अर्ता आयता, तो मैंने सोचा यार अपनी इंजीनियरिंग जर्नी तो गई, फिर मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊँगा। लेकिन लेटर ऑन स्टेज में जब मैंने सी साइकिल ख़त्म किया, वो जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, उस जर्नी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इधर। मैंने सोचा फिर यहाँ पर कोई चाहे कन्नड़ा भी बोले इंग्लिश भी बोले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इंजीनियरिंग में, सिर्फ अपने आप से फ़र्क पड़ता है कि मतलब आप कितना एफर्ट्स देते हो अपनी इंजीनियरिंग जर्नी में, कितना पढ़ते हो, बस वही एंड में काम आता है। तो कर्नाटका पीपल को मेरे को यही मैसेज है, नाउ आई एम गोना टू लीव द दावणगिरी और कर्नाटका, सो दे ट्रीटेड मी वेरी वेल। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई फ्रेंड्स आल्सो, फॉर माई बैचमेट्स हु वर विद मी थ्रू आउट द जर्नी। तो बहुत सपोर्टिव रहे वो मेरे साथ। मुझे अब को क्या बोलना चाहते हो? सब्सक्राइबर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि कर्नाटका के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। तो किसी को ये दिमाग में होगा कि कर्नाटका पीपल अच्छे नहीं है, मतलब साउथ के जो, मेरे हिसाब से साउथ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस साउथ के पीपल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इधर सपोर्टिव है। ठीक है, ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ.